السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، درب بحر صفا، معدن انتقام، سید الاسقیاء، جلوہ حق نما، حق سے نور خدا، صاحب عطا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا نصیحت کی درپیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی، جس میں اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ اس کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، چند مثالیں بھی پیش کی صحابہ کے تعلق سے، مگر آئیے آج، کل میں نے آپ کے سامنے ہجرت کی بات رکھی تھی، آج میرا وعدہ تھا کہ میں آپ کے سامنے فتح مکہ کی چند جھلکیاں دکھاؤں گا۔ یہ وہ فتح مکہ ہے جسے سن کر ہر عاشق کا یہ دل کرے گا کاش اس تاریخ کو پڑھیں۔ تو میں بھی آج اس تاریخ کو آپ کے سامنے دہراؤں گا، مگر شرط ہے کہ میں کچھ چیزیں وہ ہے جو حذف کروں گا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ آپ اس تاریخ کو پڑھیں۔ چند باتیں وہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ یہ فتح مکہ ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، تو چند باتیں میں حذف کروں گا، اسے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اسے گھر جا کے پڑھنا ہے کہ فتح مکہ ہوئی کیسے، یا تو کسی سنی سے عقیدہ عالم دین سے اسے سننا بھی ہے کہ فتح مکہ کا پورا واقعہ، تاکہ آپ کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم ایسے واقعات کو سنیں اور جو اعتراض اسلام پر ہوئے اسے دفع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ مگر آئیے اس سے قبل، آج ہم سمجھے کہ 11ویں رات بھی ہے غوث پاک کی نسبت سے، کل تو 12ویں، تو آج بھی ایک نام پڑھی جائے گا تو پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ مل کے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا حبیبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مزدہ باتیں آسیو شہ ابدال ہے، مزدہ باتیں آسیو شہ ابدال ہے، نیت ہے مجرموں ذات خدا کا فعال ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جا والی سر
سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جان بد سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم بارک اللہ مر جائے عالم ہاں یہی سرکار ہے اور صبح طیبہ نے وہ بھی بڑھتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں وہ بھی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس شعر کو سب مل کے پڑھیں گے. اور تیری نسلیں آخر میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسلیں آخر میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین اس کی تکرار کرے. تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا کیا ہی چلتا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور کھیلتے تھے چاند سے بچے بنے میں آقا اس لیے کہ خود سراپا نور تھے. کہ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. پیارے اس طرح سے ہلکے میں نہ لیں, یوں تصور کریں کس کا میلاد منا رہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں. ابو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ابو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار
دو شعر پڑھنے مل کے پڑھنے حشر تک دیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم حشر تک دیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم مثلے فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے مزدہ فاتح آسیوں شہے ابرار جھوم کر درود پاک پڑھ دیں یا رسول اللہ جھوم کر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھنے کے دو مقصد سے ایک تو برکت بھی تھی اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تاکہ عوام آ جائے وہ فتح مکہ کے واقعہ سے محروم نہ رہے جب آ گئے ہو تو اپنے شروع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا لوگ دشمن بنے آپ کی دشمنی حد سے بڑی یہاں تک بڑی کہ ہجرت پر آپ کو یہ سمجھے کہ ہجرت پر آپ کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنا پڑا اس کے واقعات پر ہم سن چکے ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچ گئے تب بھی ان لوگوں نے چین سے نہیں سنا یہ یاد رکھیں میں اب یہاں سے جو کھینچ رہا ہوں نا وہ مختصر انداز میں لے رہا ہوں آگے تاریخ پڑھنا آپ کا کام ہے تاریخ پڑھنا آپ کا کام ہے اور ہاتھ بلند کر کے نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھیں گے نا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے یثرب کو آپ نے مدینہ بنا دیا مسجد نبوی تعمیر ہو گئی نمازیں پڑھنے لگی تبلیغ ہونے لگی صحابہ کا قافلہ پھیلنے لگا اسلام چاروں جانب پھیلنے لگا مگر ان کی دشمنیاں پھر بھی کم نہ ہوئی یہ کفار قریش اس کے باوجود نبی پاک سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے الغرض حد تو یہ ہو گئی کہ اس کے باوجود ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا نہ چھوڑا اس کے باوجود یہ سازشوں پر سازشیں کیے جاتے نبی پاک کو تکلیفوں پر تکلیف دیتے تھے ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کی تکلیفوں کی بنیاد پر جنگ بدر بھی ہوگی اور جنگ بدر کے واقعہ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جنگ بدر ہوئی تھی اور جنگ بدر کا نقشہ دو لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر
रहा हूँ। मुकाबले के अंदर कुफ्फार 1000 थे और आप यानी नबी पाक के जानी साहब 313 थे। जब ये 313 चले और चलकर जब निकले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आगे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, पीछे पीछे सहाबा थे। यूं समझे कि नबियों का इमाम आगे था, सहाबा को इमाम आगे था और मुहतदियान पीछे चल रहे थे। यानी फरिश्ते जिसका अदब बजाना है, 50,000 सुबह शाम आते रहे, जिसकी बारगाह में सलामी देते रहे, वो आका आगे चल रहे हैं और सारे सहाबा आपके पीछे पीछे हैं। रमजान का महीना है, रोजे की आदत है और ये मदीने से चले कहाँ? बद्र के मैदान में। और यहाँ हाल ये था कि 1000 पहले से जमा थे, उनके पास तलवारें भी थी, उनके पास साजो सामान था, उनके पास सारी चीजें मौजूद थी, मगर यहाँ हुजूर जिनको लेके चले थे ये 313 थे। इनका तो हाल ये था, इनके पेट पीठ से मिल चुके थे। भूख का आलम ये था कि पेट पीठ से मिल चुके थे, यानी पेट खाली था, खाया कुछ नहीं था, रोजे की हालत में थे, मगर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर ने कहा है चलो, अलगरज चले गए। यही तो वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप फिक्रमंद ना हो, या हबीब अल्लाह आप टेंशन न ले, या रसूल अल्लाह आप किसी बात का रंज न करें, आप हमें मूसा की कौम की तरह न पाएंगे तो हम ये कहते मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब लड़े तुम लड़ो, हम वो नहीं है। हम तो बल्कि आप अगर हुक्म दे अदन में जाने का, हम अदन में कूद जाएंगे। अगर आप हुक्म दे समंदर में छलांग लगाने का, तो हमारा हाल तो ये है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूलुल्लाह हुक्म दे, हम कत्ल होने से मरने से कभी नहीं डरते हैं। अलगरज ये 313 नबी पाक के पीछे पीछे चले। जब जा रहे थे बाजार से गुजरे, यहूदियों की दुकान थी, नसारियों की दुकान थी, ईसाइयों की दुकान थी। उन्होंने जब उन बाजारों से इन गुलामों को देखा तो पूछा कहाँ का इरादा है, कहाँ हम जंग के लिए जा रहे हैं? वो कहने लगे तुम्हें पता भी है अबू जहल और अबू सुफियान कितना लश्कर लेके आए? कहा वो 1000 से ऊपर है और तुम्हारा हाल ये है 313 हो, और शरीरों का हाल ये है कि बदन पे कुछ भी नहीं है, न नेसा पहनने के लिए है, न खाल पहनने के लिए है, न हाथों में तलवार है। 7 तलवार से क्या काम बनेगा? इतने ऊंटों सवारियों से क्या काम बनेगा? न साजो सामान तुम्हारे पास है। अलगरज इस्लाम की तारीख अधूरी न पढ़ी जाए, मुकम्मल पढ़ी जाए। वहाँ 1000 तलवारों के साथ मौजूद थे, यहाँ 313 के पास 8 तलवारें थी, मगर जा रहे हैं किसके भरोसे पे जा रहे हैं? जब ये चले ना तो इन बाजार वाले दुकान वालों ने पूछा था, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा? का बद्र में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? का जंग के लिए जा रहे हैं। आप पता भी है वो कितने का? सुना है 1000 से जायद है। का ये 313 का आएगा क्या? आप लोग तो भूखे प्यासे हो, रमजान का महीना है, तुमने तो रोजे से हो। हालांकि आपका हाल तो ये कि हुजूर सुबह में जिस खजूर को चूसते थे उसी खजूर से इफ्तारी करते थे। यानी अगर गुठली आती तो गुठली से सहरी करते, गुठली आती तो गुठली से इफ्तारी कर देते। एक ही खजूर से सहरी भी होती थी, एक ही गुठली से उसी खजूर से इफ्तार भी किया जाता था। मगर हाल ये था, ईमानी कुव्वत पे भरोसा था। जिस तरह आज पूरी दुनिया देख रही है, फिलिस्तीन इसी ईमानी कुव्वत के साथ खड़ा है। इतने महीने गुजर गए मगर किसी की मजाल है कि उनको झुका सके। ये ईमानी कुव्वतों का नतीजा है। अलगरज ये 313 ईमानी कुव्वतों की बुनियाद पर निकल पड़े और जब निकले और निकल के जा रहे थे, बाजारों से पूछा गया, ईसाइयों ने पूछा कहाँ का इरादा? का बदल जा रहे हैं। का पता भी है कितने का? हजारों की तादाद में है। का आप 313 क्या करोगे? वो कहने लगे किसके भरोसे पे जा रहे हो, किसके भरोसे पे जा रहे हो? तो इन सब ने नबी पाक की जानिब अपनी शहादत की उंगली उठा के कहा था, ये काली कमले वाला जो जा रहा है ना, उसी के भरोसे पे जा रहा है। ये मंजर देखकर मैं भी इश्क में मचला और मैंने भी कहा याद रखना, आज जो जुलूस से मिलाद मना रहे हैं और जिन जुलूसों के साथ चढ़ते लहरा कर मरहबा या मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि फकत इतना सबक था इन्हें कादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबक था इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है कि 2 मिनट के अंदर यानी चंद सेकंडों में नमाजों रोजों हज का हिसाब पूरा हो जाएगा। बाकी 50,000 का जो साल का दिन बचेगा ना, उसमें होगा क्या? तो कहीं कमालात बयान होंगे, कहीं विवादें बयान होगी, कहीं अज़मतें बयान होगी। हम जैसे भी खड़े होकर कहेंगे या रसूलुल्लाह हम तो वो है कि हम तो कहते थे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का कुले से कहूं तुझे। कोई कहेगा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। जब हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया कह देंगे इस अबू इला गैरी, इस अबू इला गैरी, उस वक्त मेरे आका के लब पर बना रहा होगा और उस वक्त मेरे आका काली कमली पहन कर आएंगे। और जिस तरह सहाबा ने कहा था, सुनो आज हम जिस पर
جس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارا قائد چل رہا ہے، یہ ہمارا امام چل رہا ہے. گویا کہ پتا چلا اگر قائد مضبوط ہو، اگر امام مضبوط ہو، اگر رہبر مضبوط ہو تو پیچھے کھڑی ہونے والی بجا ڈرا نہیں کرتی ہے، عوام ڈرتی نہیں ہے بلکہ چلی جاتی ہے. الغرض اسی قیادت کی کمی ہے آج اہل سنت و جماعت میں. کاش ہمارے پاس کوئی مضبوط قائد موجود ہوتا. آج کوئی کسی کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے آج نظم و نسق بگڑا ہوا ہے. آج اتحاد کا جو ماحول پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج پوری دنیا اختلاف کے باوجود ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور نزاکتوں کے گہروں میں اور گویا کے تنزلوں کے دلدل کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج محلے والا اپنے بڑے کو ماننے کے تیار نہیں ہے. آج گویا کہ سوسائٹی کا کوئی بڑا اپنے بڑے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ناک کی لڑائی تو ختم کرنے آیا تھا اسلام، یہ آپس کی جھگڑوں کو ختم کرنے تو آیا تھا اسلام. الغرض میں اگر بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، مگر میں اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ختم کریں. واقعات کا مقصد صرف واقعہ نگاری نہیں ہوتے، اس سے کوئی چیز سیکھی بھی جاتی ہے. علماء فرماتے جب صحابہ چلنے لگے اور یہ 313 جب بدر میں پہنچے تھے، دنیا نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 313 کو فتح نصیب ہوئی، 313 کو فتح نصیب ہوئی. جنہوں نے نبی پاک کو ستایا تھا اونٹے بل کوے کے اندر گرے ہوئے تھے، 1000 کو شکست حاصل ہوئی، 313 کامیاب ہو گئے. الغرض یہ کامیابی کے ساتھ فیل ہوتے، اس کے باوجود ان کا ستانا کم نہ ہوا. یہ ستاتے رہے، تکلیفوں پر تکلیف دیتے رہے. تو ان تکلیفوں کی پہلی وجہ تو یہ بنی کہ پہلی وجہ میں ہجرت کی گئی. دوسری جنگ ہوئی، وہ جنگ بدر ہوئی. اور پھر کیا ہوا؟ احد. یہ جنگ احد بھی اسی پاداش کے اندر ہوئی تھی. پھر جنگ احد ہوئی جو مدینے کے قریب علاقے کے اندر، جہاں آج بھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے. یہ گویا کہ والی مدینہ تھے، گورنر مدینہ تھے، بغیر ان کی اجازت کے آج بھی اس شاخ لوگ جب مدینے پہنچتے ہیں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے جاتے ہیں، کیونکہ مدینے کے آپ والی تھے، مدینے کے آپ والی تھے. یہ اگر کسی کو اشارہ کرتے تو مدینے کا بلاوا آ جایا کرتا ہے. الغرض آج بھی اس شاخ ان کی بارگاہ میں سلامی دیتے ہیں. یہ ان کے مزار کے قرب کے اندر احد پہاڑ آج بھی موجود ہے. دنیا اس کا دیدار کرتی ہے، جو جا کے آئے وہ بھی دیدار کرتے ہیں. الغرض یہ دوسری جنگ اسی پاداش میں ہوئی جسے کہا گیا جنگ احد. اور اس احد کے بعد پھر تیسری جنگ ہوئی تھی جسے کہا گیا جنگ خندق. جنگ خندق، یہ خندق کے اندر یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے پہاڑی حصے کے اندر خندق کھود دی تھی، جس کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ والا پورا کھانے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. الغرض یہ خندق میں ہوا یہ تھا کہ خندق کے اندر تو جنگ ٹل گئی تھی. وہ جنگ ٹلی کیسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی ناپاک کاوشوں اور سازشوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت ایک آندھی بھیجی تھی، ایک طوفان آیا تھا ہواؤں کے ساتھ، ہواؤں مٹی کے ساتھ ایسا طوفان آیا کہ ان کا لشکر تکتر ہو گیا اور مدینہ حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. الغرض یہ جنگ تو ٹل گئی تھی، جنگ خندق تو بچ گئی تھی، مگر پہلی جنگ بدر، دوسری ہوئی احد اور تیسری ہوئی خندق. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے. ایک دن آپ کو خواب آیا، خواب میں آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے جب دیکھا آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ نے چند صحابہ کو تیار کیا صبح کے وقت، اور کرنے کے بعد آپ نے کہا چلو عمرہ کے لیے. اور جب چل دیے تو حدیبیہ کے مقام پر ایک کفار قریش نے آپ کو روک دیا. جب قریش نے آپ کو روک لیا اور روک کر کہا کہ آپ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، دادا گیری تو دیکھیں، آپ ان کا تیور تو دیکھیں. اسے روکا جا رہا ہے کہ جس سے آج پورا مکہ پہچانا جا رہا تھا، جس مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کا بچپنا گزرا، جہاں آپ کی جوانیاں گزری، جہاں آپ کے کئی سال گزرے تھے. گویا کہ 53 سال کی عمر آپ نے وہاں گزار دی تھی، 13 سال آپ نے یہاں گزارے تھے، 10 سال آپ نے مدینے کے اندر گزارے تھے. اس کے باوجود آپ حال دیکھیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ آپ نے احرام پہن لیا تھا، سارے صحابہ نے احرام پہن لیا تھا. پھر بات اس پر آئی کہ صلح کر لیے جائے. اس پر آج بھی تاریخ کے اندر یہ لفظ آتے ہیں صلح حدیبیہ. الغرض صلح پر بات بن گئی، اور جب صلح پہ بات بنی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح کر لی. صلح کے اندر انہوں نے اپنی باتیں منوائی، نبی پاک کی ایک بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے باوجود حضور خاموش رہے. پہلا مشورہ اور پہلی صلح اس بات پر ہوئی کہ 10 سال تک نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تم سے جنگ کریں گے. الغرض نبی پاک نے مان لیا. پھر دوسرا صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ اگر مدینے سے کوئی شخص مکے میں آ جاتا ہے تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے قید کر لیں گے، جو چاہیں گے اس کے ساتھ معاملات کریں گے. مگر اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ جاتا ہے تو آپ اسے چھوڑ دو گے. اس صلح پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے کہ حضور اس صلح کو قبول مت کرنا، یہ تو دادا گیری ہو گئی، یہ تو گویا کہ ان کی منمانی ہوئی، گویا کہ یہ اپنی شرطیں اپن سے منوا رہا ہے. مگر اس کے باوجود یہ رحمت والے آقا، یہ رحمت والے آقا، یہ
करीम आका क्या कह रहे, उमर खामोश हो जाओ, उमर खामोश हो जाओ, क्योंकि नबी पाक सारी हिकमतों को जान रहे थे। आपने हजरत उमर को बिठा दिया। इस तरह 5 बातों पर सुलह हुई थी। इन 5 बातों पर हुदैबिया के दिन इग्रीमेंट हो गया, सुलह हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलहनामा मंगवाया तो आपसे कहा गया आप इस पे दस्तखत कर लो। तो नबी पाक ने अपने नाम के साथ इस पे दस्तखत की थी। आपने नाम लिखा था, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर दस्तखत करता हूँ, इसे कबूल करता हूँ, यानी इस सुलह पर मैं दस्तखत कर रहा हूँ। जब आपने अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा और आपने वो कागज, वो कुर्रा, वो सुलहनामा उनके पास भिजवाया, तो उन्होंने जब मोहम्मद के बाद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा तो कहा हम आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं। तो आपने रसूलुल्लाह लिखा, आप सिर्फ इतना लिख ले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आप क्या लिखें, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह ना लिखे, आप इसको मिटा दें। जब आपने इस कागज को दोबारा लौटा दिया, नबी पाक के पास आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात अली बिन मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहु करीम को इशारा किया, अली लो ये कागज पकड़ो, यहाँ जो रसूलुल्लाह लिखा वो उसे मिटा दो। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूलुल्लाह आपके हुक्म को सर आंखों पे रखता हूँ, मगर ये हुक्म की तामील मुझसे नहीं होगी कि मैं अली आपका नाम अपने हाथों से मिटाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। हजरत मौलाए कायनात ने मना कर दिया। मना करने के बाद नबी पाक ने खुद अपने हाथों से उस नाम यानी रसूलुल्लाह को आपने मिटा दिया था और फिर आगे पहुंचाया था। अलगरज सुलह हो गई, नबी पाक फिर दोबारा मदीने की जानिब तशरीफ ले आए और उसमें यह सुलह हुई थी कि तुम पे, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो हामी होंगे उसे हम नहीं मारेंगे, हमारे जो हामी होंगे उसे तुम नहीं मारना। मगर एक वक्त वो आ गया, इन वक्तों ने, इन कुरैशियों ने गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने वाले और आपसे बैत करने वाले आपके हामी बनु खुज़ैमा को मारा था। इतना मारा कि इनके बच्चों को मारा, उनकी बेटियों को मारा, यहाँ तक कि जब हरम काबा में भागने लगे तो वहां भी उनको मारने लगे। तो सुलह उन्होंने तोड़ी थी, तो पहली सुलह उन्होंने तोड़ दी थी और ये खबर मदीने के अंदर फैली कि बनु खुज़ैमा को मारा गया है और इन वक्तों ने जो हुदैबिया के दिन सुलह की थी उसे तोड़ दिया है। यही वो सुलह हुदैबिया थी कि जिस सुलह हुदैबिया को देखकर बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े लोग जो अपने अंदर कुफ्र और शिर्क को बिठाए हुए थे वो ईमान ले आए थे, ईमान किस अंदाज से लाए थे कि वो देख चुके थे कि नबी पाक जब वुजू कर रहे हैं तो उनके वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने दिया जा रहा है। आप जब अपना लुआब मुबारक बाहर निकाल रहे हैं तो अपना लुआब भी गोया कि इनका लुआब भी जमीन पर नहीं गिरने देते। इन सारी चीज़ों को देखकर तो हज़रत उर्वा बिन मसूद के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि आप मुसलमान हो चुके थे, आप भी साहबी रसूल बन गए थे। अलगरज उलमा फरमाते हैं इस हुदैबिया की सुलह को उन लोगों ने पहला तोड़ा था और तब टूट गई सुलह तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबरें आती रही कि इन लोगों ने तो सुलह तोड़ दी है और इतने लोगों को मार दिया है। तो हुजूर ने फिर हुक्म दिया सहाबा तैयार हो जाओ, और ये भी रमजान का महीना था, इत्तेफाक से ये महीना भी रमजान का महीना था, 10वां रोजा था, 10वां रोजा था, 10वीं तारीख थी। हुजूर ने हुक्म दिया सहाबा तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम का एक जमे कफीर तैयार हो गया, नबी पाक ने कहा तैयार हो जाओ, मक्का की जानिब जाना है। सारे सहाबा तैयार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सारे सहाबा तैयार हो गए, आपने सबसे कहा चलो मक्का की जानिब। जब ये मक्का की जानिब काफिला चलने लगा, अमीर काफिला हुजूर सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, ये पूरा काफिला पीछे पीछे चल रहा है। तारीख में आता है ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का काफिला नहीं था, बल्कि जब मदीने से ये काफिला निकला 10,000 सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे और हुजूर शान और शौकत के साथ मदीने से मक्का की जानिब निकले। हालांकि आप जानते हो ये रमजान का महीना था और 10वां रोजा था। हुजूर ने हुक्म दिया सहाबा ये रमजान है, 10वां रोजा है और मुजाहिदीन पर रोजा माफ है, बाद में उसकी कज़ा है, लिहाजा अगर चाहो तो रोजा रखो, चाहो तो रोजा तोड़ दो, क्योंकि सफर की हालत है, गर्मी भी सख्त है। सहाबाए किराम ने फिर भी रोजा रखा क्योंकि वो हुजूर की अदा को देख रहे थे। जब हुजूर पानी नहीं पी रहे, जब हुजूर खाना नहीं खा रहे तो हम क्यों खाना खाएं, हम क्यों पानी पिए। मगर जब नबी पाक ने अपने सहाबा की हालत को देखा कि चेहरे ढल चुके हैं तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा पानी पी लो। वो असर का वक्त था मगर किसी सहाबी ने भी पानी न पिया। जब हुजूर ने देखा कोई नहीं पी रहा तो खुद आपने पहला पीना शुरू कर दिया, फिर अपने सहाबा से कहा अब तो पियो। तो सहाबा ने जब देखा हुजूर ने पी लिया है तो बाज ने पिया, बाज ने न पिया और ये कहा कि अभी वक्त तो करीब है। तो हुजूर ने फरमाया जब मैंने पी लिया है तो तुम्हें किस चीज ने रोका है, तो सारों को आपने पानी पिला दिया था। अलगरज उसके बाद उन लोगों ने उसकी कज़ा भी की होगी। उलमा फरमाते फिर वो वहां से चले और मक्का के करीब पहुंचे। जिस वक्त ये काफिला मक्का के करीब पहुंचा, उलमा ने लिखा है तारीख के अंदर आता है इस काफिले को नबी पाक ने रुका दिया। रुका कर क्या फरमाया कि सहाबा की जमात सुनो, हर एक अपना एक एक खेमा बनाए, कोई एक खेमे में 2 आदमी नहीं
رہے گا, کسی ایک خیمے میں 2 آدمی نہیں رہے گا, بلکہ 10,000 خیمے بنیں گے. 10,000 خیمے ایک ایک آدمی کے ہوں گے. الغرض 10,000 خیمے بنائے گئے. علماء نے لکھا کہ اسلام کے بانی نے یہ کہا, وہ نہیں کہا. میں نے کہا پاگل, تم نے سنا ہی کہا ہے, تم نے سنا ہی کہا, اسلام کے بارے میں تم نے پڑھا ہی کہا. ہمارے علماء کی تاریخ کو پڑھو, علماء تو لکھتے ہیں کہ نبی پاک جنگجو بھی تھے اور جنگ کی ساری کارستانی بھی جانتے تھے کہ کس انداز سے جنگ میں جانا ہے, کس انداز سے جنگ کی نوعیتوں کو بنانا ہے. آپ تو اس کے بھی قائد نظر آئے. آپ نے کیا کہا کہ سارے ایک ایک خیمے کو لگا دو. جب ایک ایک خیمہ لگایا گیا, آپ منظر تصور کریں. اگر آپ کو منظر تصور میں لانا ہو تو آپ حج کا موسم تصور میں لائیں اور دیکھیں جب مینا کے خیمے نصب ہوتے ہیں اور موبائلوں پر اس کی تصویر وائرل ہوتی ہے, ویڈیو وائرل ہوتی ہے, تو آپ بھی دیکھ کے چوک جاتے. اتنے خیمے لگتے ہیں مینا کے اندر, اور مینا کا یہ منظر جب ہوائی منظر کے ذریعے مینا کے خیمے دکھائی جاتے ہیں, دل موم ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کاش ہمیں ایک جگہ جانا نصیب ہوتا. یعنی خیموں کو دیکھ کر آپ ذرا سوچیے, یہی ویڈیو, یہی منظر اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا ہوگا تو وہ بھی تصور کرتا ہوگا اتنے لوگ ایک ساتھ حج پڑھتے ہیں, کس انداز سے ان کا انتظام ہوتا ہوگا, کس انداز سے لوگ جاتے ہوں گے. الغرض یہاں تو حال یہ کہ ایک ایک خیمے میں کئی لوگ سوتے ہیں, مگر حضور نے کیا کہا, ہر کوئی اپنا ایک ایک خیمہ بنائے گا. 10,000 خیمے نصب کر دیے گئے. جب 10,000 خیمے نصب ہوئے, اب آپ منظر تصور میں لائے کہ وہ منظر کیسا ہوگا. اور دنیا کو گویا کہ بتلایا گیا تھا, لوگوں سنو, جسے مکہ سے نکالا گیا تھا آج وہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے آیا ہے. آج وہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے آیا ہے, مگر ابھی بھی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے, تلوار کا ارادہ نہیں ہے, مارنے کا ارادہ نہیں ہے. الغرض ابو سفیان کو پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. ابو سفیان اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے, بلکہ دیکھ رہے تھے منظر, یہاں تک کہ نبی پاک نے حکم دیا 10,000 خیمے نصب ہو گئے. سب رہنے لگے, سب نے آواز دی, ہاں یا رسول اللہ, سب 10,000 خیمے نصب ہو گئے. ایک ایک خیمے میں ایک ایک آدمی, ایک ایک صحابی چلے گئے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اب ہر ایک کو حکم دے دو, ہر ایک اپنے خیمے کے بعد آنکھ لگائے, روشنی کرے. الغرض سب نے اپنے خیمے کے بعد آنکھ لگائی, یعنی روشنی لگائی. جب روشنی پھیلی اور اس کے شعاعیں آسمانوں پہ جانے لگی, مکہ کے کفار جنہوں نے کبھی ہوجریاں ڈالی تھی کانپنے لگے, جنہوں نے کبھی آپ کا راستہ روکا تھا کانپنے لگے, کبھی صدیق اکبر کو مارا تھا وہ کانپنے لگے, جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دی تھی وہ کانپنے لگے, جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا تھا وہ کانپنے لگے, جنہوں نے صحابہ کرام انتھک گویا کہ کوششیں کر کر کے وہ آپ کو تکلیفیں دی تھی وہ سب کے سب کانپنے لگے. کیونکہ ایک ساتھ 10,000 خیموں کے باہر آگ لگنا, اس کی روشنی آسمانوں تک جانا, یہ خبر آ گئی کہ کتنے لوگ آئے ہوں گے. الغرض ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابو سفیان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کے چچا تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہہ دیا تھا, چچا سنو, تمہیں ہجرت نہیں کرنی ہے, تمہیں ہجرت نہیں کرنی, میں جا رہا ہوں مکے سے مدینہ, مگر تمہیں نہیں آنا. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت حضور جا رہے تھے. اس وقت آپ نے اپنے چچا سے منع کر دیا تھا. پھر کہا تھا حضور میں کب آؤں, تو کہا جس وقت تم ہجرت کرو گے نا اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہوگا, کا فتح ہو چکا ہوگا. یہاں حضرت عباس عبد المطلب آئے, آپ نے کہا تھا چچا جان وہ جملہ یاد ہے, میں نے تم سے کہا تھا جس وقت تم مکہ سے باہر آؤ گے اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہوگا. یہ دیکھو میں آ چکا ہوں. گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور نہ تو غصہ اور قبول والوں کو, ان کے معبودوں نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. ابو سفیان کو بھی ساتھ لائے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کو میرے پاس لاؤ. ابو سفیان کے ساتھ 2 ساتھی اور آ گئے, نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. آپ نے ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان دیکھ رہے ہو منظر؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا منظر, کہ آپ اتنے ساتھ آئے. پھر وہ پوچھنے لگا کیا آپ ہم سے جنگ کرو گے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں, میں جنگ کرنے ہی نہیں آیا, میں تو قریشیوں کی عزتوں کو بڑھانے آیا ہوں, میں تو کعبہ کی عظمت کو بڑھانے آیا ہوں. جب یہ جملہ اس کے 2 ساتھیوں نے سنا, وہ تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, ان کو صحابی بننے کا شرف حاصل ہو گئے. مگر ابو سفیان ابھی بھی ایمان نہ لائے. اس کے بعد حضرت عباس بن مطلب نے کہا ابو سفیان ابھی بھی وقت ہے, مسلمان بن جا. ابو سفیان کہنے لگے کلمہ کیا ہے؟ نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابو سفیان لا الہ الا اللہ پر چپ ہو گئے, محمد رسول اللہ نہ پڑھا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے خاموش ہو گئے, محمد رسول اللہ نہ پڑھا. حضور نے ارشاد فرمایا سن, میری رسالت کے بنا توحید قبول بھی نہیں ہوگی, میری رسالت کے بنا توحید قبول بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد رات کا کافی حصہ ہو چکا تھا. نبی پاک نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا ابو سفیان کو اپنے خیمے میں رات گزاری. جب صبح ہوئی فجر کی اذان ہوئی, ابو سفیان کہنے لگے حضرت عباس عبد المطلب سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اذان ہو رہی ہے.
लिए। फिर जब अजान हुई, नबी पाक वुजू के लिए बाहर तशरीफ लाए थे में से, तो अबू सुफियान देख रहे थे कि हुजूर जब वुजू फरमा रहे, आपके वुजू का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया जा रहा। सहाबा दे रहे हैं, कोई आंखों पे मर रहा, कोई अपने जिस्म पर मर रहा, कोई अपने शरीर पर मर रहा। उसके बाद जब आपने ये मंजर देखा, हैरान हो गए। कायद तो बड़े देखे, अमीर तो बड़े देखे, बड़े बड़े जागीरदार आए, मगर किसी की ऐसी ताजीम नहीं देखी जैसी ताजीम मोहम्मद के मानने वाले उनके साथ किया करते हैं, उनके साथ किया करते हैं। अलगरज अबू सुफियान के मंजर देखकर हैरान रह गए। मगर जब जमात का वक्त आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात खड़ी की, और जमात के लिए जब आप खड़े हो गए, आपने अल्लाहु अकबर कहा। 10,000 मुख्तदी सहाबाए किराम जब पीछे खड़े हो गए, अबू सुफियान ने जब ये मंजर देखा तो उनका दिल कांपने लगा। अलगरज हुजूर ने फिर आकर अबू सुफियान को बुलाया, कहा मक्के में जाओ, लोगों को खबर दे दो। जब अबू सुफियान जाने लगे तो आपने अपने चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को बुलाकर कहा, मेरे चचा सुनो, जब ये मक्का की तंग गली के अंदर पहुंच जाए, अब्बास से कहने लगे, जब ये अबू सुफियान मक्का की तंग गली में पहुंचे, यानी उस रास्ते पर पहुंचे जो ऊंचाई वाला रास्ता, तो उससे कहना अब मुड़ के देख कितने लोग हुजूर लेकर आए हैं। अलगरज जब हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब आपके पीछे पीछे जाने लगे, अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान ठहर जा। जब आ गई ना वो तंग गली, तो आपने कहा ठहर जा, अब मुड़ के देख, देख कितना बड़ा लश्कर है। जब उसने मुड़ के देखा, वो कांपने लगा। एक एक कबीले वाले जा रहे थे, हर कबीले का अपना एक सरदार था, जिसके हाथ में अलम था, जिसके हाथ में झंडा था। आज लोग झंडों का सबूत मांग रहे, मैंने कहा पागल, फतेह मक्का पढ़ रहे। हर कबीले के हाथ में झंडा था, हर कबीले के हाथ में झंडा था। ये झंडा तौहीद का झंडा था, ये झंडा रिसालत का झंडा था, ये झंडा रब के एक होने का झंडा था, ये झंडा हक का झंडा था। ये झंडा गोया के जाल हक वज़ाकल बातिल की तस्वीर थी। ये झंडा वो था जिसमें इस्लाम की बुलंदियां थी। ये झंडा अमन का झंडा था, ये झंडा सुकून का झंडा था, ये झंडा भाईचारगी का झंडा था। ये झंडा दिखला रहा था, लोगों सुनो, हमारे रब ने तो हमारी मदद कर दी, तुम्हारे लातू शाह ने क्या किया, तुम्हारे मुगल ने तुम्हारे साथ क्या किया, हमारे रब ने तो हमारी शान से मदद की। आज हम जहाँ से निकाले गए थे वहां से शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। हर कबीले के साथ अपना एक सरदार था, और हर कबीले के बड़े को आपने सरदार बनाकर उसके हाथ में झंडा दे दिया था। एक एक कबीला जा रहा था, हुजूर ने इरशाद फरमा दिया था, फला कबीला मशरिक के सानिब से जाए, फला कबीला मगरिब की जानिब से जाए। यहाँ तक कि चारों तरफ से मक्के की जो रास्ते थे, चारों तरफ से कबीले अंदर दाखिल हो रहे थे। अबू सुफियान हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से पूछते जा रहे, ये कबीला कौन सा है? आप बयान करते जा रहे, ये फला कबीला है, ये फला कबीला है, ये फला कबीला है, ये फला कबीला है। जब एक कबीले का गुजर हुआ और हज़रत अबू सुफियान ने पूछा ये कौन सा कबीला है, तो आप यानी हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये फला कबीला। कहा ये कबीले के लोग हैं? कहा यही तो कबीले के लोग थे कि हमारे हुक्म पर नबी पाक के पुष्प पर यही तो गुजरियां डालते थे, यही तो नबी पाक को पागल कहते थे, यही तो कुरान और इस्लाम की मजाक बनाते थे। तो फिर उस वक्त हज़रत अब्बास इब्न मुत्तलिब ने कहा था, सुनो, जिन लोगों ने गालियां दी थी, नबी पाक ने अपने अखलाक़े करीमाना के जरिए, अपनी मीठी जुबानों के जरिए आज उनको अपना गिरविदा बना दिया। क्या तू नहीं देख रहा, आज उन्हीं के खातिर झंडा उठाए हुए जा रहे हैं। ये इस्लाम की हक्कानियत की अलामत है। लिहाजा जिन्होंने अधूरी तस्वीर पेश की है और ये कहा है कि इस्लाम इस बात का क्या हुक्म देता, हालांकि हाल तो ये था जब अबू सुफियान ने ये सारी चीजें देख ली ना, आखिर में क्या कहते हैं कि हुजूर नजर नहीं आ रहे, कि 10,000 का काफिला था, एक एक कबीला अपने अपने कबीले वालों के साथ झंडे के साथ जा रहा था। तो अबू सुफियान ने जब पूछा कि नबी पाक नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर नहीं आ रहे, तो उस वक्त हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, देख 1,000 का दस्ता आ रहा है। जब 1,000 सहाबाए किराम का दस्ता आया, गोलाई के साथ आया था, और 1,000 सहाबाए किराम ने जंगी सामान पहना हुआ था, यानी अपने सीनों पर गोया कि उन्होंने ठाड़ रखी थी, और सरों के ऊपर लोहे की बड़ी बड़ी टोपियां पहनी थी, यानी जंगी सामान के साथ, और चारों गोलाइयों में और दरमियान के अंदर, दरमियान में मेराज का दूल्हा, अंबिया का सरदार, अंबिया का सरदार, सहाबा का सरदार आ रहा था, ऊंट पे सवार था। अबू सुफियान देख रहा है, यहाँ तो हमारा हाल ये है, अगर गांव का प्रमुख बन जाए तो फिर आपे से बाहर नहीं आते, अगर वोट के जरिए कोई जीत जाता है और पुरानी दुश्मनी हो तो उससे दुश्मनियां निकालने लगता है। मगर यहाँ मेरे आका का हाल देखे, मक्का फतह हो रहा है, हाल ये था कि आप जिस ऊंटनी पर सवार थे, आपका सर ऊंट के कोहान से लग रहा था, यानी आपने आजीजी इनकिसारी के साथ अपना सर झुका दिया था। इस आजीजी इनकिसारी को तो पढ़कर बड़े बड़े फिरंगियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़े बड़े अंग्रेजों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अलगरज
नबी पाक सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जब अंदर दाखिल हुए, अबू सुफियान ने आपका हाथ पकड़ लिया और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अब होगा क्या? नबी पाक ने कहा, अबू सुफियान घबरा मत, जो तेरे घर में भी दाखिल हो गया उसे भी हम अमान दे देंगे, जो तेरे दरवाजे में तेरे घर में भी आ गया ना उसे भी मैं अमान दे दूंगा। हाँ, हम उस वक्त तक तलवार नहीं उठाएंगे जब तक कोई तलवार नहीं उठाता। आज लोग इस्लाम को दहशतगर्द कह रहा है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ किस बुनियाद पर आप इस्लाम को दहशतगर्द कह रहे हैं? लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला, मैं कहता हूँ सुन, इस्लाम ने इजाजत दी है मगर दिफा के लिए दी है। इस्लाम ने कभी पहल नहीं की उठाने की, कभी तलवार उठाने की पहल इस्लाम ने नहीं की। हाँ, दिफा के लिए कहा है, आप अपना दिफा कीजिए, दिफा का हक हर मजहब देता है, अलगरज इस्लाम ने भी दिया। आज कुछ लोग इस्लाम पर तानाजनी करते हैं और ये कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, इस्लाम वहशाना मजहब है। मैं पूछना चाहता हूँ बेवकूफों से, मैं पूछना चाहता हूँ ये जंग के कवानीन बनाए किसने? हालांकि आप 1400 साल पहले की तारीख उठाकर देख ले, आदमी मर जाता था, उस मरने के बाद भी उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते थे, उसकी नाकें काटी जाती थी, उसके कान काटे जाते थे, उसकी आंख फोड़ दी जाती थी। ये इस्लाम था जिसने आकर मुसला को हराम कर दिया और कहा अब मुसला नहीं किया जाएगा, जो जिस हालत में मर गया बस उसे वहीं छोड़ दो। अलगरज यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिसने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, ए सहाबा की जमात सुन लो, जंग का तरीका ये है, अगर सामने आ जाओ, यानी जिस घर में आप दाखिल हो, अगर वहां मर्द मिलते हैं तो सही है, अगर मर्द से खाली हो जाए, सिर्फ औरतें रह जाए तो उस गांव को खाली कर दो, यानी फौरन उस जगह से निकल जाओ, वहां जंग नहीं करनी है। और औरतों पे तलवार नहीं उठानी है, बच्चों पे तलवार नहीं उठानी है, बूढ़ों पे तलवार नहीं उठानी है, यहाँ तक कि जिन खेतों के जरिए तुम गुजरो उन खेतों को कभी बर्बाद मत करना, उनके दरख्तों को मत काटना, उनके मवेशी उनके जानवरों को मत मारना। ये नक्शा, ये जंग का पूरा कवानीन, ये जंग के कानून बनाए किसने? अगर तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। मगर आज इस्लाम ही को दहशतगर्द कहा गया। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस्लाम को दहशतगर्द कह रहे हैं, आपने तारीख नहीं पढ़ी क्या? बगदाद को मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूँ, बगदाद बच्चों के खूनों से रंगीन हुआ है, बगदाद बच्चियों के खूनों से रंगीन हुआ है। आज फिलिस्तीन की हालत किससे मख्फी है? पूरी दुनिया जानती है कितने बच्चे मार दिए गए, पूरी दुनिया जानती है कितने औरतों को बेवा बना दिया गया, पूरी दुनिया जानती है कितने मर्दों को कत्ल कर दिया गया। मगर इसके बावजूद इसराइल ये टेररिज्म नहीं है, मगर इसके बावजूद मुसलमानों को टेररिज्म कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी पढ़ाई है? अपने आंखों की पट्टियां हटाइए, अपने आंखों से पर्दा हटाइए और देखिए कि कितने किस पर कितना जुल्म किया है। यहाँ लोग बच्चों को खा जाते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। क्या बर्मा भूल चुके हो? क्या इराक का नक्शा भूल चुके हो? क्या आप गोया के शाम और फिलिस्तीन भूल चुके हो? कितने बच्चे अब तक हमारे मारे गए, मगर इसके बावजूद मुसलमानों ने तलवार नहीं उठाई, क्योंकि हम जानते हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम सुकून का दर्स देता है, मगर इस्लाम बेगैरती का दर्स नहीं देता है। हमारे अंदर आज भी गैरत मौजूद है, हमने किसी को मारा नहीं है, हमने किसी को मारा नहीं है, क्योंकि फतेह मक्का के वाक़यात हमें बता रहे हैं कि हज़रत अबू सुफियान ने जब पूछा था या रसूलल्लाह क्या होगा, हम तो डर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अबू सुफियान घबरा मत, तेरे घर में जो दाखिल हो गया उसे भी अमान, जो अपना दरवाजा बंद कर दे उसे भी अमान, जो अपनी खिड़कियां बंद कर दे उसे भी अमान, जो अपनी तलवार रख दे उसे भी अमान। अलगरज जब आपने ये सारी बातें की, अबू सुफियान ने आपके हाथ पर हाथ दिया और हाथ पर हाथ देने के बाद कल तक तो यानी रात के वक्त तो अधूरा कलमा पड़ा था, मगर अब हाथ देकर पूरा कलमा पढ़ने लगे और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अलगरज हज़रत अबू सुफियान मुसलमान हो गए। आप पहाड़ी के टीले पर चढ़कर पूरा मंजर देख रहे थे, हुजूर जा रहे हैं। जब सारे के सारे जाने लगे, एक कबीले वाले जिनका सरदार का नाम था हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला, जिनके हाथ में अलम था, जिनके हाथ में झंडा था, इनको पता नहीं था कि अबू सुफियान अभी ईमान लिया है। ये पीछे आ रहे थे कबीले के साथ। जब इनकी नजर अबू सुफियान पर पड़ी जो टीले पर खड़े थे, तो आपने आंख से आंखें मिलाई और मिलाने के बाद तेवर के अंदाज में कहा था, अबू सुफियान सुन ले, अल यौमु यौमुल मरहमा, अल यौमु यौमुल नहा, यानी आज बदले का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। जब उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया तो वो भागे नबी पाक के पास और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह साहब ने तो ये जुमला इस्तेमाल किया और कहा है कि आज तो बदले का दिन है। नबी पाक ने उसकी पीठ पे हाथ रखा और अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान घबरा मत, आज बदले का नहीं, आज रहम का दिन है, आज क्षमा करने
کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابو سفیان سے کہا، جب اگر سعد نے یہ جملہ کہا ہے تو کہا سعد کو میرے پاس بلاؤ۔ سعد کو بلایا گیا، حضرت سعد بن عبادہ آپ کے پاس آئے۔ حضور نے کہا اے سعد کیا تم نے یہ جملہ کہا تھا؟ سعد بن عبادہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ نے کہا تمہارے جملے کی سزا یہ ہے کہ آپ اپنا جھنڈا مجھے دے دو۔ آپ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور علم ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کو عطا کر دیا، یعنی معاملہ انصاف کو دیکھے کہ باپ کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر بیٹے کو عطا کر دیا تاکہ آپ کے دل پر کوئی گزری بھی نہیں، آپ کا دل بھی نہ ٹوٹا۔ یعنی آپ نے یہ سوچا اگر میرے ہاتھ سے گیا تو بیٹے کے ہاتھ میں تو علم آ گیا۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، کسی کو مارے گا نہیں، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید کا قافلہ آخری میں آ رہا تھا، انہوں نے تلواریں چمکا دی، تلواریں چمک گئی، چند لوگوں سے لڑنے لگے۔ اب خالد بن ولید تو خالد بن ولید تھے، جب تلوار اٹھی گئی تو 10-5 کو تو ایسے ہی آپ نے گرا دیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنو یہ تلواروں کی آواز کیسی آ رہی؟ یا رسول اللہ چند لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی تو خالد بن ولید نے اٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید سے کہہ دو تلواروں کو روک دے۔ آپ نے تلوار روک دی، پھر اٹھنی کے ساتھ نبی پاک شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مکہ کے اندر آئے اور آنے کے بعد حرم کعبہ میں داخل ہوئے، مکہ کے ارد گرد آئے، آپ نے طواف شروع کیا۔ جب طواف شروع کرنے لگے اور طواف کو آپ مکمل کر رہے تھے، اس وقت آپ نے حضرت بلال حبشی کو اعلان کیا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو، اذان دو۔ الغرض حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا۔ لوگ تاریخ ادھوری پڑھتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مکہ کے فتح کا دن تھا، یہ تو جشن کا دن تھا، مگر اس کے باوجود فاتحانہ شان یہ تھی کہ نبی پاک میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آج اگر کوئی اتنا بڑا شہر فتح کر لیتا ہے تو بڑے لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ بڑے لوگ کہاں گئے، مگر یہ اسلام تھا جس نے سب سے پہلے اگر نظر پڑی تو حبشہ کے غلام پہ پڑی تھی، حضرت بلال حبشی پہ پڑی تھی۔ حالانکہ اسی مجلس میں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، اسی مجلس میں عثمان ابن عفان بھی موجود تھے جو امیروں میں شمار ہوتے تھے، حضرت عثمان بن عفان امیروں میں شمار ہوتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کی نظر بڑے بڑوں پر پڑ سکتی تھی، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت فاروق اعظم، مگر اس کے باوجود آپ نے حضرت بلال حبشی کو چھت پہ چڑھایا اور چڑھا کر آپ نے اذان کا کہا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ کمزوروں کو بلند کرنے آیا ہے، یہ غریبوں کا سہارا ہے، یہ بے سہاروں کا سہارا ہے، یہ بیچاروں کا چارہ ہے، یہ یتیموں کا ملجا ہے۔ الغرض یہ اسلام ہے جو اونچ نیچ کا فرق ختم کرنے آیا تھا، جو کالے گورے کا فرق ختم کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا حکم دیا؟ جب آپ نے حکم دیا اذان دو، جس وقت حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تھے تو آپ کعبے پر تھے، جہاں چاہتے چہرہ کر دیتے، جہاں چاہتے چہرہ کر کے اذان دے دیتے۔ ہمارا حکم ہے کہ ہم کعبے کی جانب چہرہ کر کے حکم دیں، مگر جو کعبے کی چھت پہ ہی چڑھا ہو وہ تو جہاں گھومے گا وہیں اذان ہو جائے گی۔ مگر جس وقت آپ کے لب پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آیا تو جہاں جہاں نبی پاک کی اٹھنی جا رہی تھی وہاں وہاں آپ کے چہرے کو دیکھ کر گواہی دے رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ یعنی جہاں جہاں اٹھنی طواف میں چلی جا رہی تھی آپ وہیں وہیں چہرہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ الغرض اذان ختم ہوئی، آپ نیچے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کی تشتی تھے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس رہتی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، آئے، آپ نے کہا چابی لاؤ۔ یہی وہ عثمان بن طلحہ تھے جنہوں نے کہا تھا نبی پاک سے یہ چابی میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، یہ چابی میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا متولی میں ہوں، اس کا پرمکھ میں ہوں، یہاں کا تشتی میں ہوں، یہ چابی کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں عطا کروں گا۔ مگر جس وقت نبی پاک فاتحانہ شان کے ساتھ آئے اور آ کر جب آپ نے آواز دی عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، جب عثمان بن طلحہ آئے آپ نے چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ جب چابی لی آپ نے کعبہ کو کھولا، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، جہاں جہاں تصویریں موجود تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کے چہروں پر آپ نے زعفران نسل دیا، اور اس کے بعد جب چھتوں کے اوپر دیکھا یعنی اونچائیوں پر جو تصویریں اور بھی موجود تھی تو آپ نے اپنی لکڑی کے ذریعے ان تصویروں کو توڑنا شروع کیا اور توڑتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا، آخر کار باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے باہر آئے آپ نے چابی بند کی یعنی تالا بند کیا، چابی اپنے ہاتھ میں لی۔ عثمان بن طلحہ تو یہ سوچ رہے تھے آج کے بعد میں متولی نہ رہا کیونکہ میرے ہاتھ سے چابی چلی جائے گی، شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے، آج میرا
गोया कि मुतवल्ली होना खत्म हो जाएगा। मगर हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहाँ गया उस्मान बिन तलहा? जब उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया, आपने कहा ये चाबी रख, मैं तुझसे क्या, तेरी नस्ल से कोई नहीं छीन सकता है, तेरी नस्ल से कोई नहीं छीन सकता है। आज भी इतने साल हो गए, 1450 साल गुजर गए, आज भी काबे की चाबी हजरत उस्मान बिन तलहा की नस्ल के अंदर मौजूद है। जब आपने ये मंजर देखा कि जिसको मैंने कल तक मना किया था, आज उन्होंने मुझे चाबी सौंपी और सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए सौंपती है। फौरन हाथ पे हाथ दिया, कलमा पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फतेह मक्का की शान थी कि नबी पाक ने खून नहीं बहाया, तलवार नहीं बहाया, वरना इसकी जगह को कोई और होता ना तो आज खून की नदियां बह जाती। ये इस्लाम था जो पूरी दुनिया में अमन का दर्ज दे रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फातिहाना शान को देखकर कौन कौन इस्लाम लाया है, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। यही वो फतेह मक्का था कि जिसकी पादाश के अंदर, जिसके नतीजे के अंदर सबसे पहले तो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ये इस्लाम दिया। हालांकि बदर में ये मौजूद थे, उहद में ये मौजूद थे, खंदक में ये मौजूद थे, हर जंग के अंदर आगे आगे उनका रोल था। मगर इसके बावजूद फातिहाना शान को देखकर, नबी पाक की आजिज़ी को देखकर, नबी पाक ने जब सबको माफ कर दिया और ये कह दिया आज का दिन बदले का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो रहम करने का दिन है, क्षमा करने का दिन है, माफ करने का दिन है। जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमान है। अलगरज उलमा फरमाते हैं यार तो हजरत अबू सुफियान भी ईमान लिया और सिर्फ अबू सुफियान ईमान न लाए, उनकी जो अहलिया थी जिसे दुनिया हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से जानती थी, ये हिंदा भी ईमान लिया। यही वो हिंदा थी जिन्होंने सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा चबाया था, और यही हिंदा थी जिन्होंने हुक्म दिया था हजरत वैशी को। ये वैशी उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे और वैशी से कहा था जाओ वैशी हजरत अमीर हमजा को कत्ल करो, उनका कलेजा लेकर आओ, अगर तुम कलेजा लेकर आओगे मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी। हिंदा के कहने पर वैशी चले। वैशी ने नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को तीर मारा, नेज़ा मारा, जिससे आपका पेट चीर गया और उसमें से आपने कलेजा निकाल कर वो हिंदा के हवाले किया था। हिंदा ने उस कलेजे को चबाया था। हजरत हिंदा इसी फतेह मक्का की शान को देखकर इस्लाम लाती है और हजरत वैशी ने भी फतेह मक्का को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया था। बड़ी बात तो ये थी कि अबू जहल का बेटा, वो अबू जहल जो इन कुरैश की कंपनियों का सरदार था, वो अबू जहल जिसने नबी पाक को तक की साजिशों में शरीक था, ये अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल जो भागता फिर रहा था। आपने कहा कहाँ गया अकरमा? जब अकरमा करीब आ गया तो कांप रहा था कि आज मुझे मार दिया जाएगा, आज मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा था अकरमा अब तो वक्त आ गया, इस्लाम कबूल कर ले। अकरमा कहता है जैसे ही नबी पाक ने मुझे सीने से लगाया अंधेरे छट गए, अंधेरे छट गए, नूर दाखिल हो गया, मैं भी पुकार उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कहता इस्लाम दहशतगर्द है? कौन कहता? मैं पूछना चाहता हूँ, तारीख आपने अधूरी पढ़ी है, आप फतेह मक्का की तारीख तो पढ़ ले। अगर कोई चाहता तो अपने ऊंट की सवारियों पर उस वक्त अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने ऊंट की सवारी पर उस वक्त अपने नवासे इमाम हसन को बिठाते, अपने नवासे इमाम हुसैन को बिठाते। मगर उस वक्त भी आपने अपनी उंटनी पर अगर किसी को बिठाया था तो वो कोई और नहीं था बल्कि गुलाम ज़ादा था, गुलाम का बेटा था, जिसे दुनिया हजरत ज़ैद बिन हारिसा के नाम से जानती है। आपने उसामा बिन ज़ैद को अपनी उंटनी पर बिठा दिया था और बिठाकर दुनिया को दिखला दिया था ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। यही उसामा बिन ज़ैद के सर्दियों के वक्त, हालांकि गुलाम के बेटे थे, नबी पाक ने अपने पास उनको रख दिया था। जब सर्दियों के वक्त आपकी नाक से हीट निकली, आपकी नाक से रतूबत निकली तो आपने हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा था आयशा ये हमारा अपना बेटा है, इसकी नाक से हीट को पूछ लो। तो आपने खुद अपने कपड़े से उसकी नाक की हीट को पूछा था। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी कौन सी मालिकन हो जो नौकर की नाक साफ करेगी? मगर वाह इस्लाम, ये वाह इस्लाम, ये तूने खुव्वत मोहब्बत का जो दर्स दिया है, तूने जो काले गोरे का फर्क मिटाया है। आज हुआ क्या? आज पूरी दुनिया के अंदर इन तारीखों को खत्म कर दिया गया और हम लोगों को इख्तिलाफी मसाइल में डाल दिया गया। जब चंद बातें इस्लाही भी कर लूँ आपके सामने, आज पूरी दुनिया इजराइल बैठ के हंस रहा है क्योंकि इजराइली ने इस्लाम के ऊपर नापाक कोशिशें की और ये कहा कि ये दहशतगर्द मजहब है, माज़अल्लाह ये तलवारों के जरिए फैला हुआ मजहब है। मगर इनकी कोशिशें नापाक कामयाब नहीं हुई और अब तक कामयाब नहीं होगी। यही इजराइल चाहता है कि तुम लोग एक इंच का मोबाइल लेकर पूरी दुनिया मुसलमान आपस में लड़ता रहे। आज रिश्तेदारों
परिवारों को लड़ाया गया। आज क्या हमारे घरों के अंदर जमीन जायदाद के झगड़े तोड़ नहीं कर गए? कई सालों तक हम भी नहीं बोलते एक दूसरे से। अलगरज आज तो हमारा हाल ये है कि छोटे छोटे झगड़ों पर झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर उससे बढ़ लिया जाए तो सोशल मीडिया के जरिए हमें आपस में भी लड़ाया गया। वो किस अंदाज से कि गोया के सिलसिले बात लड़ाई लड़ी गई। वो सिलसिले बात लड़ाई क्या थी कि हमें कहा गया तू अशरफी है, उसने कहा तू रजवी है। अलगरज पीर को अलग कर दिया गया। वो कहने लगा मेरा पीर बड़ा, वो कहने लगा तेरा पीर बड़ा। अलगरज इजराइल इन तमाम चीजों को देख के हंस रहा है कि देखा हमने मुसलमानों को तनज़्ज़ुमी पर लाकर खड़ा कर दिया, हमने आपस में उनको झगड़े इतने बढ़ा दिया, वो आपस में झगड़े करते रहे। आज हमारा हाल कैसा हो गया? जिस वक्त बगदाद तबाह हो रहा था, जिस वक्त बगदाद तबाह हो रहा था, हलाकू खां उस पर हमला करने वाला था, वो मुसलमानों के सरों से उसने गुंबद तामीर कर लिया था। उस वक्त हाल किया था, मुसलमानों को उसने इख्तिलाफ में डाल दिया था, और आपस में उलमा एक दूसरे से मुनाजरे कर रहे थे, और आपस में अवाम भी एक दूसरे से मुनाजरा कर रही थी। मुनाजरा किस बात पर था कि मिसवाक एक उंगली का होना चाहिए, एक पालिश का होना चाहिए। इस पर मुनाजरा आपस में कर रहे थे, और यहाँ हलाकू खां ने हमला कर दिया था। ए मुसलमानों, आज वही हालत तुम्हारी आ चुकी है कि आपस के झगड़ों में तुम्हें डाल दिया गया और तुम लड़ते रह गए। ये अशरफी है, ये रज़वी है, ये फलाह है, वो फलाह है। याद रखना, मेरे पीर मुर्शिद ने तो इरशाद फरमाया है, पीर पीर होता है, बाकी सारे जितने भी हैं सब हमारे चचा हैं, सब हमारे चचा हैं। बस शर्त है कि सुन्नी सही अकीदा हो, सुन्नी सही अकीदा हो। और वही मेरे पीर मुर्शिद 15वीं सदी की अजीम अफकरी शख्सियत हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इरशाद फरमाते हैं। याद रखना, ये पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है ना, हम जो हाथ देते हैं पीर के हाथ पर, ये हाथ देना रास्ता है, मंजिल सबकी मदीना है, मंजिल सबकी मदीना है। अगर मदीने तक पहुंच जाते हो तो जिस पीर के हाथ में दे दो, आप दे दो, हम आपको मुबारकबादी पेश करते हैं। मगर याद रखना, पीरों की लड़ाई अवाम के बीच में न लाया करें। ये आपके झगड़े नहीं है, क्योंकि हमने हाथ इसलिए दिया है कि मदीने तक पहुंच जाए। बस तहकीक इतनी कर ले कि मदीने तक मंजिल जा रही है कि नहीं। अगर जा रही हो तो ओके, अगर नहीं जा रही है तो आप इससे दूर हो जाए, किसी ऐसे पीर की तरफ आ जाए जिनकी नस्लें और जिनकी मंजिलें मदीने तक जाती हो। क्योंकि ये बड़ा पुरफितन दौर है, यानी चेहरे से नजर आने वाला और वो तब्दील वाला। कभी कभी सहाबा का गुस्ताख निकल जाता है, कभी कभी अहले बैत का गुस्ताख निकल जाता है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर जुजला के सर पे पटक दो, अब तो मौला वाली है। मुहद्दिस आजम ने हिंद ने कहा था, आप ही के शागिर्द हुजूर मुहद्दिस हिंद कहते हैं, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम के सोती रहती है उसकी तकदीर भी सोती है। फिर फरमाते हैं, गेहूं से गेहूं पैदा हो, जो से जो ही पैदा हो, और कौम वही कल काटेगी जो आज जमीन में बोती है। आज जो कुछ भी आपने बोया है कल वही निकलना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि बोया कि हमने गेहूं को बोकर हम उम्मीद रखें कि जो उगेगा, तो ये कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने आज ज़मीन के अंदर इसके नबी के बलबूटे बोए हैं, तो कल उम्मीद रखना कि इंशाअल्लाह आशिक रसूल आपके बच्चे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने आज फिरंगी माहौल वो तो दिया है ज़मीन के अंदर, कल ये बच्चे आशिक रसूल बनेंगे, तो भूल जाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएं। तो ये फिरंगी तो चाहते हैं कि आपको आपसी इख्तिलाफ के अंदर डाल दें और आपका इत्तेफाक वाला नस्ल तोड़ दें। मगर याद रखना, हमें तोड़ने नहीं देना, हमें तोड़ने नहीं देना, क्योंकि जुले से मोहम्मदी की शक्लें, ये ईद मिलादुन नबी, ये एक साथ सफ़ेद लिबास के अंदर हमामा के अंदर ये सफ़ेद बन जाना और अदब के साथ चलना। याद रखें, डीजे के हम कायल नहीं, डीजे के हम कायल नहीं, बाअदब जुलूस के हम कायल हैं। बाअदब जुलूस के हम कायल हैं, जिसमें नियाज भी जो उछाल कर फेंकी जाए उसके भी हम कायल नहीं, उसके भी हम कायल नहीं। जुलूस वो हो कि जिसे देखकर किसी पर रौब आ जाए, किसी पर रौब आए, दबदबा आए, अंदाज ऐसा हो चलने का कि बाअदब दुरूद पाक पढ़ते रहे। अगर माइक का आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आप उसके साथ अपनी आवाज मिला लें, अगर नहीं पहुंच रहा है तो दुरूद पाक की कसरत करते रहें और चलते रहें और नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहें। और हालात ये हो कि एक ही सब के अंदर नज़म ऐसा बनाए कि सब के साथ, यानी लाइन से लाइन, ताकि देखने वाला कहे कि इतने साल हो गए जो हुक्म उनके आका दे गए। और डॉक्टर इकबाल ने जिसकी तशरीह की थी, एक ही सब में खड़े हो
گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر ایک طرف مزدور چل رہا ہے تو ایک طرف وقت کا کروڑ پتی بھی اسی انداز سے چلتا ہو اور درمیان میں چلنے والا بھی اسی انداز سے چلتا ہو، تاکہ قوم دیکھ کر کہہ دے کہ مزدور بھی اسی میں ہے، تاجر بھی اسی میں ہے، امیر بھی اسی میں ہے، بڑے بڑے لوگ بھی اسی میں ہیں۔ مگر یہ نبی پاک کی تعلیم کا اثر ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج ہو، گنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جماعت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں آمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یاد رکھنا، اس سے بھی آگے یاد رکھنا، اگر تم حضور کے ہو گئے تو یہ قلم اور تختی، لوہو قلم سے مراد لوگ کہتے ہیں تختی بورڈ، قلم کہتے ہیں پین جس سے لکھا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر تو حضور کا ہو گیا تو لو بھی تیری ہے، قلم بھی تیرا، کیا مطلب کہ پھر قلم بھی تجھے دے دی جائے گی، تختی بھی تجھے دے دی جائے، تو دیکھے گا نا بارش ہو تو پھر آسمان سے بارش ہو، کہ لوہو قلم تیرے ہیں، کیا مطلب کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، پھر تو لکھے گا نا سونا نکل تو سونا نکلے گا، تو لکھے گا چاندی نکل تو چاندی نکلے گی، مگر شرط ہے کہ حضور کا ہو جا، اور حضور کے ہونے کے لیے آج کچھ لوگ اعتراض بھی کرتا ہے، مسجد کی سجاوٹ دیکھ کر یاد آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی شادیوں میں تو غریب یاد آتے ہیں، الغرض ان غریب بیوہ کے ہمدردوں کو میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ نوجوان رقصوں میں ملوث ہے، آپ ان کی اصلاح کر کریں، نوجوان رقص وغیرہ میں بھی ملوث ہے، آپ کا کبھی ہم نے پیمفلیٹ نہیں دیکھا کہ آپ نے رقص کے خلاف دیکھا ہو۔ یہ اہل سنت ہے کہ نوجوان کی جسمانی اصلاح بھی کر رہا ہے، اعمال کی اصلاح بھی کر رہا ہے، لڑکی کی چوٹ پہ اصلاح کر، ہم وقتی طور کے میٹک نہیں ہیں، ہم وہ ڈینڈکے نہیں ہیں کہ وقتی طور پہ ڈینڈے کر کے بد جائے، نہیں، ہم وہ لوگ ہیں ایک 365 دن ایک زبان استعمال کرتے ہیں، منافق 2 زبان استعمال کرتا ہے، نفاق 1 زبان، اور نفاق 2 زبان استعمال کرتا ہے، ایمان اپنی ایک زبان پہ قائم رہتا ہے، ایمان اپنی ایک زبان پہ قائم رہتا ہے۔ الغرض یہ لوگ جو شادی کے ڈنڈے پیٹ رہے ہیں نا، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی حضور کی تعریف پڑھی ہے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی انتظام کرتے ہیں۔ اب نبی پاک کی عادت تھی کبھی تو خود دے دیتے، کبھی کوئی قریب ہوتا نا صدیق عمر بیٹے کا صدیق کا قرض کے طور پر دے دیتے، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک کے پاس کچھ نہ ہوتا اور سامنے بھی کوئی نہ بیٹا ہوتا، کوئی مانگنے آ جاتا، حضور تو ہے نا کوئی لاکھ آئی لاکھ اور اپنی راشی جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، انہی سے بڑھتی ہے کونین میں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا۔ حضور نے جب دیتے کوئی نہیں ہے تو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں فلاں دکان پہ چلے جاؤ وہاں سے لے لینا، میرا نام لینا، قرض میں پورا کر دینا، قرض میں پورا کر دینا، یہ صورتیں تھی حضور کی امداد کی۔ ایک دن کیا ہوا جب ایک شخص آ گیا کہنا گیا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی کروانی کچھ بھی نہیں، اتفاق سے حضور کے پاس بھی کچھ نہیں، تو حضور کو اچانک نام آیا تھا، حضور نے کیا کہا جاؤ میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں کچھ عطا کر دیں گے۔ آئے حضرت عثمان ابن عفان کے پاس، جب آپ کے قریب وہ پہنچے نا وہ شخص جن کو حضور نے بھیجا تھا کہ وہاں سے میرا نام لے کے جو چاہو لے لینا، وہ قریب آئے نا تو حضرت عثمان ابن عفان گھر کے اندر کسی کو آواز دے رہے تھے، حالانکہ آپ تھے بڑے نرم مزاج حیا پسند تھے، کسی کو ڈانٹ رہے تھے یا بول رہے تھے، وہ ڈانٹنا کیا تھا، حضرت عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ اس دیے سے اس بتی کو، یعنی جو آتی ہے روئی کی بتی، اس کو لمبی کس نے کیا، اگر آپ اندر رکھتے تو تیل کم خرچ ہوتا، یہ دیے سے اس بتی کو لمبا کس نے کیا، جب آپ یہ آواز دے رہے تھے اس نے سن لی، کہا یار حضور نے مجھے کس کے پاس بھیجا جو دیے کے تیل اتنا سا تیل جلے گا اگر دیے کی بتی اوپر ہو گئی، جو تیل کے لیے جھگڑتا ہوں مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا دے گا، تو واپس آ گیا، واپس لوٹا حضور کے پاس، حضور نے کہا کیا ہوا میرے عثمان نے خود دیا، کہا نہیں حضور میں تو آ گیا، کہا جاؤ میں کہہ رہا ہوں نا وہ دیں گے آپ، جب پہنچے نا دوسری مرتبہ
जब दूसरी मरतबा पहुंचे तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला दूसरी मरतबा में भी आवाज़ बुलंद हुई, और दूसरी मरतबा में जिस बात पर आपकी आवाज़ बुलंद हुई थी वो बड़ी नाजुक बात थी। वो ये बात थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था उस बात में, ये तो तेल की बात, आपने कहा था खाने में जब तो बड़ा बड़ा नमक आता है, तो होता है छोटा नमक पिसा हुआ, एक आती है डली की तरह, डली वाला नमक मोटा मोटा। आपने फरमाया जब खाने में 2 डली से नमक हो जाता है तो आज तुमने 3 डली नमक क्यों डाली? आप बताएं, 1 डली नमक की हैसियत क्या? जब ये आवाज़ दी ना फिर बात गई, और ये जो नमक, हालांकि नमक की तो तेल से भी कोई हैसियत नहीं है, जो नमक के लिए लड़ते हो मुझे क्या देंगे? फिर आ गए वापस। हुजूर ने पूछा ले क्या? नहीं हुजूर, आपका मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, मेरा नाम लेना, उस्मान तुम्हें देगा। जब वो तीसरी मरतबा पहुंचे तो घर में दाखिल, हज़रत उस्मान ने कहा मैंने 2 मरतबा तुम्हें देखा, आकर तुम चले गए, क्यों आ रहे? कहने लगा हुजूर बेटी की शादी, हुजूर ने तुम्हारा नाम दिया। अच्छा, हाथ पकड़ा, दरवाजा खोला, का ये खजाना है, जो लेना चाहो लेके चलो। अब कहने लगे, वो शख्स कहने लगा, जो उस्मान एक बात समझ में दिए के तेल के लिए झगड़ रहे, नमक की एक कण के लिए झगड़ रहे, और यहाँ हाल ये कि खजाना मेरे सामने रख दिया। हालांकि ये लोग भी दिल के साथ थे, जितनी जरूरत थी बेटी की शादी इतने से होता तो इतना ही उठा के जा रहे थे कि आपने दोबारा कुछ सामान लिया उसकी गोद में डाला, जा ये भी जरूर नहीं, लेके जा। वो कहने लगा हजरत एक बात समझ में, आप तेल के लिए झगड़ रहे, आप नमक की दली के लिए झगड़ रहे, और यहाँ हाल ये है कि जब सुना कि हुजूर ने भेजा है तो आपने पूरा सामान मेरे सामने रख दिया। कहा सुनो, ये सब के लिए नसीहत, ताकि इससे हमारे मदारिस कायम रहे, इससे हमारे जामियात कायम रहे, इससे हमारी मस्जिदें कायम रहे, और ये बच्चे जो अब तक नाते पढ़ रहे थे आपके सामने, जो मदारिस में पढ़ रहे हैं, जो मदारिस से खा रहे हैं, जो मदारिस से पढ़ के निकलते हैं, आप इसे कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा जुमला है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा था कि मेरे आका जिन्होंने तुझको भेजा मेरे पास, उसी का फरमान कि जो अपने पे खर्च करोगे ना उसका हिसाब। तो मैं जब जो चीज अपने हिसाब में है, यानी जो मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ उसका हिसाब रब की बारगाह में होगा, मगर जो रब की बारगाह में दोगे उसका हिसाब नहीं होगा। तो मैं जब अपने पे खर्च करता हूँ तो हिसाब से खर्च करता हूँ, जब अपने पे खर्च करता हूँ तो हिसाब से खर्च करता हूँ, और जब रब का नाम आता है ना तो बेहिसाब दे देता हूँ, क्योंकि पता है कि जब यहाँ देना है तो यहाँ से लौट के भी ज्यादा आना, तो जो लोग मदारिस और मसाजिद और मदरसे से लेकर तमाम चीज़ों में कंजूसाई करते हैं, उससे इन सब से वाक़ियात हासिल करें, इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन किलों को, चाहे वो मदारिस की शक्ल में हो, मसाजिद की शक्ल में हो, और फिर दीनी इदारी की शक्ल में हो, या फिर खानकाहों की शक्लों में हो, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस हमें इन वाक़ियात से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से, आपकी सीरत से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।